Good morning, students. See, in your last class, we already discussed about introduction class for your crop production and management. Along with, so I explained different types of crops. Means Kharif and Rabi crops based on the season wise. Okay, season basis ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, along with examples. Okay, that's your last class. Today I'll explain a new concept for you. So that is agricultural practices. Okay, right, agricultural practices in crop production. Okay, agricultural practices in crop production. See, agricultural practices so agricultural practices in the sense the steps involved in the crop production. Okay, agricultural practices anta andrenu the steps involved in the crop production eradu kuda onde meaning kodutte. Okay, see here some different steps are there. So first one, preparation of soil. Second one, sowing. See the pictures. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಏನದು. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ agricultural practices. Okay, yes, preparation of soil, sowing, next adding manures and fertilizers, next one, fourth one, so irrigation, and the fifth one, weeding or protection from weeds. Okay, both are same, don't worry. Next, harvesting, and the last one, storage. Okay, last one is storage. See here in this class, just we go for the preparation of soil. Okay, first step na ivattu nanu explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so I explain other steps in the agricultural practices. Okay, right. See here, preparation of soil. See here, first step. So, and also this step is very much important for growing a crops. Okay, first step before starting a agriculture. Okay, first step. And see, how can you prepare the soil? That's the question. Preparation of soil, okay, but my question, how can you prepare the soil? Obviously everyone knows about this. So that is ploughing, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು, or tilling ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ploughing or tilling, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, by using animals and handled by the man. So that is a traditional one. Okay, it's okay, I will talk that concept later. Okay, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ in preparation of soil, first step is tilling or ploughing. Okay, see here, tilling and ploughing involves the loosening and turning of the soil. Okay, loosening and turning of the soil ಆಗ್ಬೋದಾ? ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ploughing. See, why ploughing is important? My question. Okay, ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ, ಹೇಗೆ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see here, so ploughing or tilling helps in growth of earthworms and microbes present in the soil. Okay, so ನೀವು ನೋಡಿ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜೂನ್ ಆರ್ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 month ಆದ್ರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 1 month 2 months ಏನು ವಿಂಟರ್ ಏನಿದೆ
ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 months ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಸಸ್. ವಿತ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೋ ಎನಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಸೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ loosening of soil helps in the growth of earthworms and soil microbes. See, earthworms, you heard this word farmer's friend. Okay, earthworms na naventa karithi farmer friend anta karithi, because these earthworms are very much essential for plant growth, very healthy ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲಫಿಂಗ್, ಜನರಲಿ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಫ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ contains a large clumps of soil, large or big clumps of soil. ಉಂಡುಂಡೆ ಎಂಟೆಂಟೆ ತರ ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉಂಡುಂಡೆ ಎಂಟೆಂಟೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಕ್ಲಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಸಿ, in the presence of crumbs, that crumbs is not good for too much good for plant growth. So in order to grow a crop healthy, so it is necessity to break these crumbs. How can you break these crumbs or solve this problem of crumbs? Okay, so one same like ploughing, so another one step is there in your preparation of soil, that is leveling. Okay, that is leveling. So one instrument is there, leveler. See here the picture, in your picture only you can see this one. Kanastidilva? See this one, this is the leveler, and this is driven by cows or bulls, and it is that leveler was handled by this farmer. Okay, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ solve the problem of sowing a seeds sowing ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, and also it's very much essential for irrigation. Okay, irrigation ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So please remember, this is the second steps in preparation of soil. Okay, preparation of soil ಅಲ್ಲಿ second step, preparation of soil first step in agricultural practices. Okay, so here leveling of soil is done with the help of leveler. Okay, please remember, leveler ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, leveling ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಆ ಎಂಟೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ಅದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಪ್ಲಫಿಂಗ್, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು
ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಫ್, ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಪ್ಲಫ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇಗಿಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳುಮೆನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೇಗಿಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ at the picture here. So very ancient tool used to till the soil. Very ancient tool used to till the soil. Okay, that is your plough. So, and also it helps in adding manures, adding fertilizers, and also removing weeds. Okay, weeds remove ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು in order to removing the weeds. Otherwise that weeds will take the food, take the nutrients and the water in the particular agriculture land. There is a scarcity created by these weeds. Okay, weeds ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? unwanted plants growing in the agriculture land. unwanted ಕಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. Okay, plough, this is the traditional tool, traditional ancient tool. And please remember this, see this plough is made up of wood or iron. Wood or iron, please remember, wood ಅಥವಾ iron ಇಂದ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. And it's drawn by bulls. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಲೆವೆಲರ್ನ ಹೇಗೆ ಬುಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬುಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ agriculture. See next, once again here ನಾವೇನೋ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ, HOE, ಹೂ. So once again it is also a simple tool which is used to removing weeds and also loosening the soil. You already knew about that. So loosening of soil is very much essential before starting the sowing. And see, please look at the picture. See, this is also made by wood or iron. And here it's a broad, see the picture. It's a broad and bent plate. Yeah. Okay, broad ಮತ್ತೆ bent plate ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಆ ಬೀಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಮ್ ಅದೇನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರಿಪ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೂಸನಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, same, it's that bent plate, it's work like a blade ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಆ ತರ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಡ್ ಬೈ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಏನಂತ ಪ್ಲಫ್ ಅಥವಾ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಹಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ modern ploughing machine, plough machines. Okay, machines anta ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಸಿ machines, modern ploughing machines. Traditional one are driven by animals.
ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಪ್ಲಫಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಾಡರ್ನ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಸಾಕಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಲೀವ್ ದ agriculture practices and they come out from the villages, respective villages, and ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಗಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಏನಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಎತ್ತು ಸಾಕಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಾಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಏನಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆವೆಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇದು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್. So this is about your first steps in the agricultural practices. So please remember, in preparation of soil, so fluffing and the leveling is the two steps involved in the preparation of soil, and fluff and the woo are the two ancient tools which are used to removing weeds. Okay, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.